குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் சயின்ஸில் யூனிட் 2 ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மோஷன் இந்த லெசனில் உள்ள புக் பேக் கொஷின் ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம். சரியா, வாங்க பார்க்கலாம். எவாலுவேஷன். ஃபஸ்ட் ரோமன், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட் ஒன், யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் இஸ். ஸ்பீடோட யூனிட் என்ன? மீட்டரா, செகண்டா, கிலோகிராமா, மீட்டர் பர் செகண்டா? Answer is meter per second. The unit of speed is meter per second. அதாவது m bar s அப்படின்னா meter per second அப்படின்னு சொல்லணும். Second one, oscillatory motion among the following is rotation of the earth about its axis, revolution of the moon about the earth, to and fro movement of a vibrating string, all of this. இதனோட answer is to and fro movement of a vibrating string. Okay. Third one, the correct relation among the following is. The correct relation among the following is. A speed is equal to distance into time. The speed is equal to distance per time. The speed is equal to time per distance. A speed is equal to 1 by time into distance into time. The answer option B, speed is equal to distance per time. Okay, speed ஓட ரிலேஷன் என்ன? speed is equal to distance by time. அடுத்தது fourth one, Geeta rides with her father's bike to her uncle's house which is 40 km away from her home. She takes 40 minutes to reach there. Okay, அவங்க 40 km போகிறாங்க, ஆனால் அவங்க இங்கே 40 minutesல ரீச் ஆகிடுறாங்க. Statement 1, she travels with the speed of 1 km per minute. அவங்க 1 km per minuteக்கு போகிறாங்க. Statement 2, she travels with the speed of 1 km per hour. இதில் எது கரெக்டு? நம்ம இப்போ தான் ப்ரீவியஸ் கொஷினில் டிஸ்டன்ஸோட ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்பீடோட ரிலேஷன் பார்த்தோம். ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பர் டைம். ஸோ இதை நம்ம போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எப்படி போகிறாங்க? 40 km போகிறாங்க. ஓகே, 40 km எவ்வளோ மினிட்ஸில் போகிறாங்க? 40 minutesல. ஸோ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள். ஆன்சர் என்ன? 1. அப்போது இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ? 1 km per minute. ஸ்பீடு எவ்வளோ? 1 km per minute. ஸோ statement 1 alone is correct. The answer is statement 1 alone is correct. Second Roman, find whether the following statements are true or false. If false, give the correct answer. ஃபால்ஸாக இருந்தால் அதோட கரெக்ட் ஆன்சரை கொடுங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட் ஒன், to and fro motion is called oscillatory motion. To and fro motion is oscillatory motion. Yes, is it correct? Answer is true. Answer is true. Second one, vibratory motion and rotatory motions are periodic motions. ரெண்டு பீரியாடிக் மோஷனா? வைப்ரேட்டரி மோஷன்ஸ் அண்ட் ரொட்டேட்டரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன். ஃபால்ஸ். ஓகே, வேறு எது தான் பீரியாடிக் மோஷன்? த பெண்டுலம் இஸ் அ பீரியாடிக் மோஷன். நெக்ஸ்ட், vehicles moving with the varying speeds are said to be in uniform motions. வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து வேரியிங் ஸ்பீட்ஸில் போகிறது யூனிஃபார்ம் மோஷனா? ஃபால்ஸ். ஓகே, the vehicles are not moving with the same speeds are said to be uniform motion. Robots will replace human in future. That's also false. Robots will not replace humans in future. Okay, first one true, second one false, third one false, fourth one also false. Fill in the blanks. A bike moving on a straight road is an example of dash motion. Linear motion. Linear, straight up போனாலே என்ன மோஷன்? லீனியர் மோஷன். Gravitational force is a dash force, நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது மேலேருந்து ஒரு பாலோ ஏதோ தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னா, இல்லை ஆப்பிளோ ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு லீஃபோ ஏதோ ஒன்று விழுகுது அப்படின்னா, தரையில் விழுகுது அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே பண்ணலை, அது தானாக விழுகுது. ஸோ அது நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். அது என்ன ஃபோர்ஸு? நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். நெக்ஸ்ட், மோஷன் ஆஃப் அ potter's wheel is an example of dash motion.
ஒரு வீல் போயிட்டுருக்கு, அது வீல் எப்படி போகும், சுற்றி 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 போகும். ஸோ ரொட்டேட்ரி மோஷன். என்ன மோஷன்? ரொட்டேட்ரி மோஷன். Fourth one, when an object covers equal distance in equal travel of time, it is said to be in dash motion, uniform motion. அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் போகுது அப்படின்னா அது என்னது? யூனிஃபார்ம் மோஷன். Fourth, match the following. Fourth one, match the following. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஒன் ஒரு கேர்ள் வந்து ஸ்லைட் பண்ணிட்டு வரா. செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்பின்னிங் டாப் இருக்குது, அதாவது ஒரு பம்பரை சுற்றிட்டுருக்கு. தேர்ட் ஒன் வந்து பசங்கள்லாம் ஊஞ்சலை விளையாடிட்டுருக்காங்க. ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஒரு ரோப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டோன் வச்சு நல்ல சர்க்குலர் மோஷனில் சுற்றிட்டுருக்காங்க. ஃபிஃப்த் ஒன் ஒரு கார் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதை நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒரு கேர்ள் வந்து ஒரு சில்ட்ரன் வந்து விளையாண்டுட்டுருக்கா அப்படி ஸ்லைடில். அது எப்படி வருது? ஸ்ட்ரைட்டாக வருது. ஓகே, ஸோ அது என்ன மோஷன்? லீனியர் மோஷன். ஆப்ஷன் சி, லீனியர் மோஷன். அடுத்து ஸ்பின்னிங் டாப், அது என்ன பண்ணுது? அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்குது. அது வந்து ஆப்ஷன் டி, ரொட்டேட்ரி மோஷன். தேர்ட் ஒன் ஸ்விங்கிங்கில் விளையாடுறாங்க, அது என்ன மோஷன்? ஆசிலேட்ரி மோஷன். அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள், ஸ்டோன் வச்சு சர்க்குலரில் சுற்றிட்டுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து என்ன மோஷன்? சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, ஃபிஃப்த்து ஒன் ஒரு காரு ஒரு ரோட்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கு, அப்போ லீனியர் மோஷன். அதோட வீல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? சுற்றிட்டே இருக்குது. ஸோ அது என்ன மோஷன்? ரொட்டேட்ரி மோஷன். ஸோ ஆன்சர் இஸ் லீனியர் அண்ட் ரொட்டேட்ரி மோஷன். அடுத்து ஃபிஃப்த்து ஒன், அனாலஜி. கிக்கிங் அ பால். கிக்கிங் அ பால்னால் நம்ம காலால் உதைக்கிறோம் அந்த பாலை, அப்போ அது என்ன ஃபோர்ஸு? கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு. அடுத்து ஃபாலிங் ஆஃப் லீஃப். லீஃப் வந்து தானாக விழுகுது, அது என்ன ஃபோர்ஸு? நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். ஆன்சர் இஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். அடுத்து டிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்னது? மீட்டர். ஓகே, நம்ம லாஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூனிட்ஸ்லேயே பார்த்தோம். அப்போ ஸ்பீடோட யூனிட் என்னது? மீட்டர் பர் செகண்ட். அது எம்பார்எஸ்ன்னு போட்டால் என்னது? மீட்டர் பர் செகண்ட். அடுத்து சர்க்குலேட்ரி மோஷன், அது ஸ்பின்னிங் டாப். ஓகே, அடுத்த ஆசிலேட்டரி மோஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஸ்விங்கிங் ஆஃப் அ பெண்டுலம். ஸ்விங்கிங் ஆஃப் அ பெண்டுலம். அடுத்து சிக்ஸ்த் ரோமன். Given below is the distance traveled by an elephant across a forest with uniform speed. Complete the data of the table given below with the data of uniform speed. அது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடோட டேட்டா கொடுத்துருக்கு, கம்ப்ளீட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணலாம்? டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள், 0, 4, 12, 16 போகுது. டைம் பாருங்கள், 0, 2, 4, 8, 10 போகுது. அது யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் எப்படி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். 0 ஆஃப்டர் 4, 4 ஆஃப்டர் என்ன வரணும்? 4 கவுண்ட்ஸில் எழுதியிருக்காங்க. அப்போ 4 ஆஃப்டர் 8 வரணும். 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20. தட் இஸ் கரெக்ட். அதுதான் ஆன்சர் வந்து 8 16 வரணும். அடுத்து டைம் பாருங்கள், 2 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. 0 + 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். 8 ஒரு பாக்ஸில், 16 அடுத்து 6. இது வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்றதுனால அப்படி எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து, கம்ப்ளீட் த வெப் சார்ட். நான் பீரியாடிக் மோஷன். நான் பீரியாடிக் மோஷனோட எக்ஸாம்பிளை எழுதலாம். ஓகே, நான் பீரியாடிக் மோஷன்னா என்ன? த மோஷன் இஸ் நாட் இன் யூனிஃபார்ம் இன்டர்வல்ஸ். தட் இஸ் த நான் பீரியாடிக் மோஷன். நான் பீரியாடிக் மோஷன்னா என்ன? த மோஷன் இஸ் நாட் இன் யூனிஃபார்ம் இன்டர்வல்ஸ். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த பாக்ஸ்லேருந்து இந்த பாக்ஸில் என்ன வரும்னு எழுதணும். அதாவது மூமெண்ட் ரிப்பீட்டட் ஆஃப்டர் a fixed interval of time. அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஆசிலேட்டரி மோஷன். ஆன்சர் இஸ் ஆசிலேட்டரி மோஷன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், மூமெண்ட் அரவுண்ட் த ஓன் ஆக்சஸ் இஸ் ஆர் a fixed center. அது எது? மூமெண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ்டு சென்டரில் வச்சு சுற்றிகிட்டே இருக்கும். அது என்ன மோஷன்? என்ன மோஷன்? ரொட்டேட்டரி மோஷன். அது என்ன மோஷன்? ரொட்டேட்டரி மோஷன். இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 8th Roman. Give one word for the following statements. ஒரு வேர்ட்ஸ், இந்த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வேர்டு 1 or 2 வேர்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித்தவுட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் வித் இட்.
without physical contactல இருக்கிற force என்ன force? Answer is non-contact force. Answer is non-contact force. Second question. A change in the position of an object with time. A change in the position of an object with time. Answer is motion. Answer is motion. Third one. The motion which repeats itself after a fixed interval of time. The motion which repeats itself after a fixed interval of time. Answer is oscillatory motion. Fourth one. The motion of an object travels equal distances in equal interval of time. Answer is uniform motion. The motion of an object travels equal distances in equal interval of time. Answer is uniform motion. Fifth one. A machine capable of carrying out a complex series of actions automatically. அது என்ன machines? Robots. என்னது? Robots. Next, 9th Roman. Answer the following in a sentences or two. First question. Define force. Force ஓட definition என்ன? இது நான் பிடிஎஃப்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த பிடிஎஃப்ல பேஜ் நம்பர் 22ல இருக்கு. புக்ஸில் பார்த்துக்கோங்க. Page number 22. இது இருக்கா? Forces are push or pull by an animate or inanimate agency. இதுதான் இதோட ஆன்சர். Forces are push or pull by an animate or inanimate agency. ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர். அடுத்து second question. Name different types of motion based on the path. What are all the motion? என்னென்ன motions இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 26ல இருக்குது. இது இருக்குது பாருங்கள். இதில் எல்லாமே எழுத வேணாம், அதோட என்னென்ன மோஷன் அப்படின்னு எழுதினா போதும். லீனியர் மோஷன், கர்விலினியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், ரொட்டேட்டரி மோஷன், ஆசிலேட்டரி மோஷன்ஸ், அது வரைக்கும் எழுதினா போதும். ஜிக்ஸாக் மோஷன் அது கூட எழுத வேணாம், இது மட்டும் எழுதினா போதும். லீனியர் மோஷன், கர்விலினியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், ரொட்டேட்டரி மோஷன், ஆசிலேட்டரி மோஷன். ஓகே, இது வரைக்கும் எழுதினா போதும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், தேர்ட் ஒன். If you are sitting in a moving car, will you be at rest or motion with respect to your friend sitting next to you? Okay, if you are sitting in a moving car, ஒரு காரில் போயிட்டுருக்கீங்க, will you be at rest or motion with respect to your friend sitting next to you? Okay, ஃப்ரெண்டு உட்காந்துருக்கவனுக்கு நீ எப்படி இருக்க? Okay, I am in rest with respect to my friend sitting inside the car. Okay, I am in rest with respect to my friend sitting inside the car. அவனும் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துருக்கான். அவனுக்கு எப்படி தோணுது? நீ ரெஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி தான் தோணுது. with respect to my friend sitting inside the car. Next, fourth question. Rotation of the earth is a periodic motion. Justify. எப்படி periodic motion? அதை justify பண்ணுங்க. நான் எழுதியிருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. Rotation of the earth is a periodic motion. Justify. Answer is, if a motion is repeated in an equal intervals of time, then it is called a periodic motion. The earth rotates on its axis once in 24 hours. The duration of the time is fixed 24 hours. Therefore, the rotation of the earth is a periodic motion. Okay, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next one.
Fifth question, differentiate between rotational and curvilinear motion. Curvilinear motionையும் rotational motionையும் எப்படி difference பண்ணலாம்? இதுவும் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். Differentiate between curvilinear motion and rotational motion. First one rotational motion, அடுத்து curvilinear motion. பாருங்கள் first point, a body moves along a circular path. இதில் first point, a body moves along a curved path. Second difference, without changing its position about its own fixed axis. Okay, இதில் second point, changing its position with motion. இதோட example, rotation of spinning top. இதோட example, throwing paper airplanes or throwing stones. அதனால் எழுதலாம். அடுத்த question, அவ்வளோதான், இந்த கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த ரோமன், கால்குலேட். A vehicle covers a distance 400 km in 5 hours. Calculates its average speed. Average speed பார்க்கணும். ஓகே, இதோட ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. A vehicle covers a distance of 400 km in an hour. Calculates its average speed. Distance covered by the vehicle is equal to 400 km. ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து வெஹிக்கல் எங்கே போகுது, 400 கிலோமீட்டர் போகுது. டைம் டேக்கன் டு கவர் 400 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 hour. 5 hourல 400 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணிடுது. ஸோ அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன? அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கவர் டிவைட் பை டைம் டேக்கன். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 400 கிலோமீட்டர் டிவைட் பை 5 hour. ஸோ 5ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் 80 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். ஆன்சர் இஸ் 80 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், answer in detail. What is motion? Classify different types of motion with examples. First, what is motion அப்படின்ற definition எழுதணும். Next, classify different types of motion with examples ஓட எழுதணும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் 20ல் மோஷனோட டெஃபனிஷன் இருக்குது, அதை நோட் பண்ணிட்டு வரலாம். பாருங்க, when there is a change of position of an object with respect to time, then it is called motion. If it remains stationary, it is called rest. Okay, this is a motion definition. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, different types of motion with examples கேட்டிருக்காங்க. அது இந்த இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் எழுதணும், linear motion, moving in a straight line like a person walking on a straight path. Free ball, இதெல்லாம் examples. அடுத்து curvilinear motion, moving ahead but changing direction like a throwing ball. அடுத்து circular motion, moving in a circle, swirling stone tied to the rope. அடுத்து rotatory motion, the movement of a body about its own axis like a rotating top. அடுத்து one, oscillatory motion, coming back to the same position after a fixed time interval like a pendulum. அடுத்து zigzag irregular motion, like the motion of a bee or a people walking in a crowded street. ஓகே, இவ்வளோ போதும் இந்த டீட்டெயில் கொஷின்ஸ்க்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு fill with examples. Linear motion, example, a man walking in a straight road. அடுத்து curvilinear motion, throwing ball. அடுத்து self rotatory motion, motion of wheel in a cart. அடுத்து circular motion, example, swirling stone tied to the rope. Swirling stone tied to the rope. Next one, oscillatory motion, motion of a pendulum. Motion of a pendulum. அடுத்து irregular motion, playing football. Playing football. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த யூனிட்டோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் யூனிட்டை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.